Evet dostlar, көресіңіз, біздің студиямызда деңішмелер oldu. Студиямызға мұсафирлер келді. Енді сіз аңлағаныңыз кебі, Қырым-татар журналистика күнінде біз әлбетте кімні, журналистлерні чағырдық студиямызға вешімді güzel татлы субетіні башlayacağımız. Aslında bizim bugünkü musafirimiz seyircilerimizge de gayet tanışlar. Çünkü stüdyamızda Haberler informasyon programmasının alıbarıcısı Fatime Seydametova ve muhbiri Sevil Mehmetova. Selamun aleyküm kızlar. Hoş geldiniz bizim stüdyamızga. Çok sağ olun. Birinciden sizni bu güzel bayramla hayırlamağa isteyimiz. Hepimiz için böyle acayip bir bayramdır ve sizge de bütün işlerinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Çok sağ olun. Kızlar bakınız bugün bana böyle soframızda güzel yaraştırıldı. Bana böyle güzel tort var bizim stüdyamızda. Bu tortunu sonra biz tadını hepimiz beraberlikte bakacağız. Aslında Kırım-tatar jurnalistika kunu ile bizge böyle nezetli tortunu pişirgen ve bizni bu bayramnen hayırlagan Aliye Muhidinovaga büyük teşekkürlerini bildirmeye isteyimiz. Memnuniyetle bu tortunu kabul ettik. Şimdi sübetten son kısmet olsa onu kesip aşacağımız. Енді bakıp көреміз ne kadar tatlı olğanı görünüşünden bellidir. Ve siz de elbette Aliye Hanım'a o simarişlarınızı yapabilirsiniz. Onun Instagram sayfasında maksus akkauntu var. Bundan da gayrı körgen telefon numara boyunca siz de telefon açıp böyle güzel ve lezzetli tortlarını simarlayabilirsiniz. Şimdi ise mevzumuzga qaytamız. Kırım-tatar jurnalistikası konu ve aslında bu sizin tarixinizden, sizin maksus tarixinizden tanışmağa istedik. Fatime Hanım, senden başlayık. Yani bu jurnalistika vazifesi, jurnalistika zenatı ne için sana böyle meraklı oldu ve ne için tamam onu seçip aldın? Мен да бір кере мұнда келген адам ве о zaman да тамам бұл сақында біз лaf еттік ве айтқан адам ки 7-ші сыныптан башлап тамам бұл зенатны seçtim. Не үшін білмеймін, ama pek meraklı bana böyle көрінді іште. Seçtim bu sahne, sonra Ali okuv yurtқа kırdım, tamam bu zenat boyunca tahsil aldım ve o zamandan 2-3 kurstan başlap bu sahada çalışam işte. O vakit sen daha tasavvur etip olamaydın. Birkaç yıldan sen Millet Telekanalında haberler, informasyon yayını alıp baracağını. Yok, да, tasavvur etip olamadım. Севиля, хотелось бы познакомиться с твоей историей, с чего у тебя все начиналось, и думала ли ты когда-то еще в юном возрасте, что свяжешь свою жизнь с крымско-татарской журналистикой? Ну, я думаю, что это все-таки был осознанный выбор, потому что начиналось все еще со школьной скамьи, с 9 класса, любимые уроки литература, сочинения. И тогда я поняла, что свою жизнь действительно я хочу связать с журналистикой. Это был осознанный выбор, я поступила, то есть я сейчас работаю по профессии, закончила КИПУ, специальная журналистика. Телеканал «Милет» — это мое первое место, самое любимое, самое теплое. И действительно журналистика — это образ жизни, это часть тебя, и я ни разу еще не пожалела о своем выборе. Фатиме, бүгінгі күнде Қырым-татар журналистикасы ve aslında milli matbuatlar Қырым журналистикасында nasıl yerini almakta? Bundan başlamak isteyeyim ki milli jurnalistika, milli matbuat benim hayatımda da ayrı yerini ala. Çünkü ben diplom işlerimni da tamam bu mevzuga bağışladım ve İsmail Gasprinski onun tercüman gazetası, yani Kırım-tatar matbuatı tamam bu gazetasından başlandı ve elbette gerek çünkü tek Kırım-tatar halkından başlanmadı. Yani marifçi elbette Kırım-tatar adamadı ama tek öz halkı için yazmadı, yapmadı bu işini ve bütün Türk halklarına bağışladı. Demek bütün dünyada Kırım-tatar matbuatı ayrı yerini ala. Ben böyle bileyim. Кызлар, в разное время вы работали и в редакции художественных программ, сейчас вы работаете в отделе новостей. Почему перешли на новости? Это интереснее для вас? Ну, на самом деле, новости — это действительно какая-то новая ступень. И почему стало интересно? Потому что каждый раз что-то новое. Сегодня ты должна разобраться, сегодня ты оказалась на заводе, да, какие-то электроинструменты, завтра ты на какой-то интересной конференции, послезавтра ты снимаешь про животных. Когда была в художественной редакции, то есть была определенная программа, спортивный характер, это исключительно спорт, каждая неделя различные виды спорта, ты о них рассказываешь. Новость — это совершенно другое, это бешеный
бешеный ритм, это постоянно что-то новое, ты постоянно спешишь, суетишься. И вот лично для меня именно в новостях я раскрылась как журналист, потому что ты оказываешься в какой-то определенной стрессовой ситуации, и все твои журналистские навыки, умения коммуникабельности и быстро реагировать, они более проявляются. Фатиме де әлбетте беди муариятынден де чалышты, вече шытсаларда өзінісіна бақты, ама мына хаберлер программасында өзіні тапты демеге мүмкін. Мне үшін тамам сенің үшін хаберлер да мерақлы. Мен де свелека бабелейм, чөнки эркун яны танышлар, эркун яны бағлар, ве чешытсаларда более бүлгі аласын. Яни о доғра айтты ки, бүгін алимлернен танышыласын, конышасын, ярын ашчы олсын, ве эркун бойле. Ама сен тек бөле, насыл айтайым, тек корреспондент дегірсін, сен емді хаберлер яйны алып барасың. Олар сізден асыл ола, бір афта сен алып барыжы, бір афта корреспондент. Ве, эбет, бізім муариретімізде екі алып баржы бар, мен ве Султанеси Такаева, ве бір афта мен çalışам екі тілде алып барам хаберлеріне ве, сонра ове бөле ер вақыт іште. Қайсы афтада қолай ола? Алып барыжы олған вақыт ме, яда корреспондент олған вақыт? Аптаның сонында әр şeyден болдырасын. Келечек аптада башқа іштің башламақ істейсің. Емде о, пек мерақлы. Пешман олмадым. Aslında gerçekten de senin için o da pek mesuliyetli. Çünkü elbette güzel haberlerini vermeye bizim seyircilerimizge hepimiz isteyimiz. Her vakit kıvançla bunu yapamaz ama ne yazık ki bazı vakitleri böyle pek kıvançlı olmayan haberlerini de siz de bizim seyircilerimizge vermeye gereksiniz, mecbursunuz ve bu da ayrıca mesuliyetlikni taşıyı memelisim. Мен да бір келе айтмақ істейм ке, біз бір левханың сонында милет үшін деп айтамыз. Не үшін? Чөнки керчектен де милет үшін ішіміз япыла. Яғни адамлар бізге телефон ачалар, реджа етелер, оларның мевзусын ачықламақтыр. Яғни тедавеленмек үшін пара керек, яғни яда более Мәйлеви тарафтан ағыр вазиет олғанда, олар да бізге мұражат етелер. Яда құмшыларнен бір шеп пайлашмадылар, ве иляхри. Яғни вазиетлер чешы түрлі ола, ве олар мен қуандыраке, олар бізге телефон açıp ярдым сұрайлар. Демек, біз... Яғни инаналар. Ве беклейлер, не вақыт левха чықадяқ, не вақыт оладяқ, ер вақыт сұрайлар. Белкіде сіздің шақси номераларыңызны тапалар. Өледе ола, Фетислям. Ама ақшамыстың телефон açмайық, салысынлар. Севиля, что бы ты назвала в своей профессии самым сложным для тебя? Самое сложное – это умение переключиться. Опять же, да, я повторюсь, потому что ты находишься постоянно в разных точках, и каждый человек хочет от тебя максимально точно осветить какую-то определенную информацию. Часто ты сталкиваешься в том числе и с политикой, и ты должна быть очень внимательной и с цифрами, и с фактами. Если это какая-то социальная проблема, то ты должна максимально точно суметь помочь этому человеку, а наоборот не навредить. И вот это умение за буквально один репортаж разобраться в теме, мне кажется, это и самое сложное, и самое интересное в нашей профессии, и непосредственно благодаря таким ситуациям мы раскрываемся, становимся более сильнее, да, на ступень выше. Лично для меня вот так вот, потому что первое время, я помню свои первые сюжеты, ты приезжаешь, что это было, умение описать картинку, умение описать действия, ну это самое сложное, потому что это первое, и да, это в принципе вот основа в журналистике. Умение переключиться с политики на новости спорта, это на самом деле очень сложно. Бывает ли такое, что сюжет получается скучным и нужно как-то его разнообразить, как-то добавить краски в сюжет? Очень часто бывает. Удается это сделать? И как бы новости это все равно, это же сухой формат, в основном это факты, да, то есть человек должен знать, что, где, когда произошло. И вот в этом как раз-таки заключается умение журналиста. Нужно, уметь заинтересовать. Все равно мы знаем, что телевизор это прежде всего интересная картинка, да, потому что человек больше смотрит, чем слушает, как правило. Вот. И если это особенности какие-то скучные, постоянные, бесконечные конференции, то ты часто ищешь себе героя. То есть непосредственно того человека,
благодаря которому ты раскроешь какую-то острую тему. И вот это, наверное, все-таки разбавляет твой сюжет. То есть место креативу всегда есть. Есть, да. Главное найти этот креатив. Вот это вот, наверное, все-таки важно. Ты сказала о красивой картинке. Я считаю, что здесь стоит выразить благодарность нашим операторам и режиссерам за вот ту самую красивую картинку. Да, я полностью с вами согласна. За картинку, за терпение, за мастерство, за нахождение планов. Действительно, ну, это все-таки командная работа, да, мы не можем определять, кто лучше, кто главнее, корреспондент, журналист, режиссер, монтажер. В итоге главное это продукт, да, который потребляется для зрителя, и если каждый будет ответственно относиться к своей определенной миссии, то, в общем, мы получим действительно достойный результат. Вот каждый журналист, каждый корреспондент отличается не только своей внешностью, но и своей подачей, манерой говорения. У всех есть свои фишки. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы найти себя вот в журналистике? Самая, мне кажется, главная фишка — перестать пищать. Вот это как бы, да, особенность голоса, потому что это новости, ты должна быть, ну, максимально серьезным. Вот еще одно, да, отличие от художественной редакции, потому что там ты креативишь, ты улыбаешься, проявляется твой артистизм, в новостях совершенно по-другому. И вот поставить свой голос, чтобы зрители относились к тебе серьезно, ну, для меня это было определенной проблемой. Вот, креатива, ну, я больше все-таки люблю такие милые, там, день объятий или что-то такое. То есть у каждого корреспондента есть свои какие-то определенные темы, которые им интереснее, которые у них интереснее получаются. Для меня легче выйти в прямой эфир там на 2-3 минуты с места события, чем делать какой-то там сложный репортаж. То есть день объятий — это как раз-таки тема для тебя. Да, да. Сибиляде яттан чатмамага пек себе. Лиля бассейне. Яхшы білеміз. Мои подружки на себе это знают, поэтому... Да, мы вот только что это сказали. Асламда Фатиме білеміз ки сен милет телеканалы аман-аман тешкіл олынғандан берлі мында чалышасың. Яғни әмде мұхбир оларақ, әмде алыбарыжы оларақ өзіні сына бақтың. Аман-аман дедім. Ама бұл вақыт ішінде әлбетте бөле parlaqты сұратларың çoğuqtır, бөле адет olmаған бір şeyler olғандыр, яғни мына казуслар дейміз рус тілінде. Бөле насыл вақаларыны сен қатырларсың? Казуслар çok elbette ola, yani. Да, çoğusu canlı yayında. Canlı yayında elbette. Tek bu stüdiyada değil de böyle meydanda çalışkanlarda da öyle de ola. Ama benim en parlak böyle hatıram, yani hatırlap. Bu bedi muharririyetimiz bizge mana ana tilimizini öğrenmeye yardım etti. Güzel. Да, яхшы, яғни мен оны асылда бөлмеймін айтмам, ама бедей мұғарилетіміз іште. Я бөле хаберлерін алып барған вақыт бөле бір şey olmadı mı? Belki bir мұйым insanның, мұйым бір саясетчінің soyadını değiştirdin. Ya da kule başladın, ya da bir şey. Kulemiz. Kulesiniz. Zakon topa bazı vaqt bilemiz. Ama alıştım, endi kulmeyim. Tırışam işte, tırışam. Англашылды. Вот в этот нелегкий период для крымчан и для всего мира пандемии СМИ остаются на передовой. И вот да, расскажите... Вот мы с Лилией, мы в тылу. В безопасной студии каждый день. У нас здесь даже окон нет, поэтому никакой вирус нам не страшен. Вы все-таки выезжаете на места, да, так сказать, в поля, как вы любите говорить. Расскажите, насколько сложно и морально, и физически вот освещать данную ситуацию? Ну, я не скажу, что это сложно, потому что стрессовые ситуации, они, мне кажется, у нас постоянно, да, пандемия — это не что-то новое для нас. Главная задача на данный момент, вот на сегодняшний момент, это все-таки успокоить зрителя, потому что сеется общая паника, все смотрят телевизор, потом говорят: ой, все, выключите новости, я уже не могу. Наша задача, как бы, понятно, что есть какие-то объективные цифры, то есть если есть заболевшие, мы должны говорить: да, действительно они есть, сидите дома, перестаньте гулять, да, вот, но есть и другая объективная ситуация, то есть если человеку нужно чем-то заняться в этот момент, да, и находить какое-то себе занятие, придумывать какие-то интересные темы, ну вот это, наверное, и сложно сейчас. Выезжать в какие-то горячие точки, да, страшно, потому что ты думаешь не только о себе, ты думаешь о своих близких, да, мы прекрасно понимаем, как, посредством чего передается этот вирус, это непосредственно контакт с человеком.
Вот. Ну, у нас наше руководство обеспечивает нас и масками, и перчатками, и всем необходимым. В этом плане о нас действительно заботится. За нами заезжает машина. Мы всегда в таких максимальных условиях, чтобы избежать какого-либо контакта. Вот. Ну, сложно, но это наша профессия, это наш долг, потому что, действительно, кто как не мы, да, потому что люди должны знать, что происходит, когда это закончится, и это, наверное, особенность нашей профессии. Менің үшінде более қиын келеді, чүнки адамлар қорқалар. Журналисты главные переносчики, более пікірде. Ама тынчландырмақ істеймке, біз елерімізді ювамыз, антисептиклерінен қоланамыз. Микрофонлар да шақси, олар теміз. Ерші теміз. Çok sağ olun kızlar, bizge kelgeniniz için, bizim studiyamızı yaraştırganınız için bugün. Ve şimdi bizim halkımızga, bizim seyircilerimizge, bizim zenadaşlarımızga nasıl tileklerde bulunacaksınız? Fatime, senden başlayık. Ең біріншіден біз еле олсынлар серчілеріміз, чүнке біз тамамсыз үшін çalışамыз ве сіз олмасаңыз, біздің ішіміз да файдасыз olacak. Onun için biz еле олыңыз, Милет телеканалдан айрылмаңыз. Çok sağ ol, Севиля, что бы ты пожелала всем нашим телезрителям, крымчанам и коллегам в первую очередь? В первую очередь коллегам я бы пожелала хороших новостей, интересных гостей, чтобы они не унывали, занимались саморазвитием, потому что, мне кажется, каждый этап нашей жизни дает стимул нам понять и прийти к чему-то новому. Также самое я желаю всем своим коллегам быть всегда коммуникабельными, объективными, верить в свою профессию и до конца быть преданными своему делу. Çok sağ olunuz. Biz de sizge en birinciden sabırlar tileyimiz, icadi muvaffakiyetler tileyimiz. Kahvelerimiz de endi suvidı. Kahvelerimiz de suvidik. Kahvede içmedik. Ve men bilesem bu kahveni lezzetini bizge bu güzel tort yaraştıracak. Fetislan bu vazifeni sen özelerini aldın. Şimdi tort havası çalsa yaxşı olur edi, çünkü bu tortunu biz keseceğimiz. Ve biz kesken vakıtı ve kahvelerimizni içken vakıtı, saygılı dostlar, sizge bizim elbette rubrikamızını bakmağa teklif etemiz ve siz de elbette bizim bayramımızga koşulunuz, biz ile olunuz ve keliniz aslında her bir roligimizde aytkanımız gibi bu belki de bazı insanlar için ağır vakitlerini beraberlikte geçireyik ve siz de hatırlatamız bizge telefon açıp öz tileklerinizni ve hayırlarınızı yollamağa fırsatınız var. Şimdi ise Cuma günümüzge mübarek, Cuma günümüzge da kelişikli olgan Kala medresesi hakkında bir levhani seyretemiz.